एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करुँच आपण मैंने बहुत बढ़िया से थे। तो पूर्व क्लास आम आलोचना करले रीतिजुग विषय। आज आम आलोचना करवा रीतिजुग कविगण जो मैंने कि थे धनंजय भंज, दीनकृष्ण दास, आउ लोकनाथ विद्याधर, उपेन्द्र भंज, ये सब कविगण को आम आलोचना करवा। चलतु आरंभ करवा। प्रथम आसले कि धनंजय भंज। चलते आरंभ करवा। धनंजय भंज रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि उपेन्द्र भंजों पितामह। तांको रीतिजुगर आलोचना काल में सर्वश्रेष्ठ कवि भाव में ग्रहण कर से 1611 ख्रीष्टाब्द भूमिष्ठ होते और 1636 ख्रीष्टाब्द 1701 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 65 वर्ष राजसिंहासन अलंकृत करथिले। ये कौन थी ना आपण मैंने पूर्व कही आपण मैंने जो कविंकर विषय में पढ़ु ना कहीं जन्मस्थान पितामाता ना सी केते वर्ष जाए कोटि कोटि राजत्व करथिले से सब विषय निहाती पढ़े है। तापर आसला तांकर एकाधिक राणी 12टी संतान थिले। आउ तांकर राणी मंडा देवी परम रूपवती और चतुरी थिले। राजा धनंजय भंज तांकर इंगित परिवर्तित हेउथिले। धनंजय वृद्ध बयस बहु वर्ष धरी शासन करुथिबारु बामंडा देवी पुत्र राजा रूपे देखिबार टिके रहंतु माने तांको पुत्र नीलकंठ क्रमे वृद्धा हो पड़ुथिबार मध्य राजा हो पारु नथिले। निजर पुत्र को राजा रूपे देखिबाकू लालसा चारितार्थ करने पर मंडा देवी धनंजय भंज को खाद्य विष प्रयोग कर हत्या करथिले। गोटे किसी इम्पोर्टाट ना। तापर समकालीन ओडिशा रे राजवंश और साहित्य संस्कृति क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण करले। गुमुसरार राज दरबार थिला तांको काव्य साहित्य चर्चा अनुशीलन एक प्रधान केन्द्र। दरबार मंडन करुथिबा पंडित मंडली केवल रसाल काव्य कविता रचना करनथिले। से पृष्ठपोषकतार घुमुसरार राजवंशीय राजा माने मध्य रसिक पांडित्य थिले। छंद आलंकारिक उच्च कोटिर काव्य माने रचना करुथिले। एही राजा माने मध्य अग्रणी थिले धनंजय भंज। एति क्लियर है। तापर आसला धनंजय भंज केतेक रचना करले। इच्छावती, अनगरेखा, त्रिपुर मोहिनी, मदन मंजरी, श्री राम विलास 5 खंड रचिता। इच्छावती, अनगरेखा, मदन मंजरी, राम विलास। है एतिके मन रखा। तापर आसले से अनेक ये 5 खंड काव्य रचना करथिले। गला एथिमध्यरु प्रथम 4 खंड काल्पनिक काव्य, शेषटी कथावस्तुर अवलंबन लिखित एक पौराणिक काव्य। माने प्रथम 4 खंडटा होची गोटे काल्पनिक काव्य, तापर शेषटा होची पौराणिक काव्य। व्यतीत से अनेक चौतीसा रचना करले जहाँ केली कल्पद्रुम चौतीसा गोटे चौतीसा रचना करले जार नाम होची केली कल्पद्रुम चौतीसा है। केली कल्पद्रुम चौतीसा तांकर थिला शाली हृत नामक एक ओडिया पद्यपद मध्य से रचना करथिबार जणा जाए। प्रथम रचना तांकर हैला इच्छापति काव्यटी 10टी छांदरे समाहार है। यार प्रथम 5टी छांद कवि निजस्व रचना। शेष 5टी छांद 2टी संस्कृत रचना 5 सिक्का
ବିଲ୍ ହରଣ ଚୌର ପଞ୍ଚଶିକାସ୍ଥ ଶୋକ ସମୂହରେ ଅନୁବାଦିତ ମାତ୍ର। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଇଚ୍ଛାବତୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାନ୍ତର ଅପ୍ସରା କଳାବତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧୁକର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାନ୍ତର ଆଉ ଅପ୍ସରା କଳାବତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧୁକର ଆଉ ଇଚ୍ଛାବତୀ ନାମରେ ଦୁଇଟି ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ଜାତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପତିପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାବତୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠି ଇଚ୍ଛାବତୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ପତିପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାବତୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆସିନାହିଁ। ମଧୁକର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୁପ୍ତରେ ତା ସହିତ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଦେଖା କରିଛି। ଶେଷରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଚ୍ଛାବତୀର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାରଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଲେ। କିଏ ନା ନାୟକ ନାୟିକା ଏଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାବତୀ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲେ କଳାନ୍ତର ଆଉ କି କଳାବତୀ ହେଲା। ନାରଦ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମଧୁକର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରକ୍ଷା ପାଇ ଇଚ୍ଛାବତୀ ସହିତ ତାର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ପରିବେଶିତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମର୍ମାନୁବାଦ କରି ଏହା ଅପୂର୍ବ ସଫଳତାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅନଙ୍ଗରେଖା। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ ପରେ ରଚିତ, କାରଣ ଏହାର 1700 ଛାନ୍ଦଟି ଇଚ୍ଛାବତୀ ବାଣୀରେ ଆବୃତ କରାଯାଇଥିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 50ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାର କଳେବର ପୃଷ୍ଟ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଅପ୍ସରା ମାଦଳାସା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ। ଗନ୍ଧର୍ବରେ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣଟ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ଅନଙ୍ଗରେଖା ଭାବରେ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଅନଙ୍ଗରେଖାର ପିତା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଣେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ତା ସହିତ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନଙ୍ଗରେଖା କୁସୁମକେତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାରିମେଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବତାସ ହେବା ଫଳରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କାଶୀନଗରର ରାଜକୁମାର କୁସୁମକେତୁ ସହିତ ଅନଙ୍ଗରେଖାର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମୋହାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୁସୁମକେତୁକୁ ନେଇଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା ସୁଦୂର ରତ୍ନକୂଟ ପର୍ବତକୁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁସୁମକେତୁ ନାରଦଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଅନଙ୍ଗରେଖା ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ନାରଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲାଭ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପ୍ସରା ମେଳରେ ମାଦଳସୀ ରୂପରେ ଅନଙ୍ଗରେଖାକୁ ଦେଖିଛି। କେଉଁ ରୂପରେ? ମାଦଳସୀ ରୂପରେ ଅନଙ୍ଗରେଖାକୁ ଦେଖିଥିଲା। କୁସୁମକେତୁ ବାଣୀ ବାଦନରେ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଦଳସାକୁ ଲାଭ କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନଙ୍ଗରେଖାର କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଠି ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ? ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗରେଖା ଆଉ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କୁସୁମକେତୁ, ନାୟିକା ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗରେଖା ହେଲା। ନାୟକ କୁସୁମକେତୁ, ନାୟିକା
ଶକ୍ତି ନା ଅନଙ୍ଗ ରେଖା ହେଲା। ନାୟିକା କୁସୁମକେତୁ ଅନଙ୍ଗ ରେଖା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ଶେଷରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରାମବିଳାସ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଏହି କାବ୍ୟ ରଚିତ। ଶ୍ରୀ ରାମବିଳାସ କବିଙ୍କର କେଉଁଟା ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କୃତି। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର କେଳି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚଉତିଶା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଉ ଏକ ଚଉତିଶା କେଳି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚଉତିଶା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁର୍ୟ କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ଅଳଙ୍କାର ଛିଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଣ୍ଡିତ ଏହି ରଚନାଟି ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଏକ ରଚନା ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ କାହାର ରଚନା? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ହେଲା। ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା। ଏଠାରେ ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଗୀତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ହେଲା। ଏତିକି କ୍ଲିଅର ହେଲ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ଥିଲା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର 5ଟି କାବ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାବତୀ। 5ଟି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗ ରେଖା ଥିଲା, ଅନଙ୍ଗ ରେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ରାମ ବିଳାସ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ହେଲା, ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି ଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୀ ନିକଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କରୁଣକୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି 1651-68 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ରସ ବିନୋଦ, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସୂଚନା ରହିଛି ସେଥିରୁ ସେ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା 1701 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସଙ୍କର ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତିରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଚରିତ ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା ପୁରୀ ନିବାସୀରେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପିତା ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ପୁରୀ ନିବାସୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ 2 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କବି ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ 12 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିବା କଥା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମତ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା।
ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମତରେ ସମର୍ଥକ। ରସ ବିନୋଦନ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତୀରଟ ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ତିଆଣି ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଆଲୋଚ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ରସ ବିନୋଦନ କବି କିଏ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତଟର ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଜାତିରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କରଣ ଜାତିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ଯେପରି ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ରସ ବିନୋଦ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିପୁଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ କହିବା ପଛରେ ସେପରି ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତାପରେ ଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏହା 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଆଉ ଏଇ ରସକଲ୍ଲୋଳ କୃତିଟା 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାବ୍ୟଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆଧାରିତ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମ୍ବୁକଟକ ଠାରେ। କମ୍ବୁକଟକର ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ବୁକଟକର ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏତିକି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରସ ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଥିବାର ପାଉଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥିବାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଠିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରସ ବିନୋଦନ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ତାପରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବତୀରଣ କାରଣେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ରଚନା କ'ଣ ଥିଲା? ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ବୃନ୍ଦାବନ ରାସ, କଂସ ବିଭା, ଜ୍ଞାନସାଗର, ଧର୍ମସାଗର, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସ ବିନୋଦ, ନାରାକାସୁ ବଧ, ରୁକ୍ମଣ ବଧ, ବାଣସୁର ଯୁଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତି ସାଗର, ସିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ବାବା କେତେକ ଚଉଥି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବେନି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଅମୃତ ସାଗର ଯେଉଁଟାକି ମୁକ୍ତି ସାଗର, ଆଉ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ରସକଲ୍ଲୋଳ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ନବକିଳି, ଭୂତକାଳୀ, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ଚଉତିଶା ଥିଲା କମଳାକାନ୍ତ ଚଉତିଶା, ପ୍ରାଣସଖୀ ଚଉତିଶା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚଉତିଶା, ଆତ୍ରଟାଣ ଚଉତିଶା। ହେଲା, ଏତିକି ସବୁ ଏଇ ଚାରିଟା ତାଙ୍କର ଚଉତିଶା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ନାନୋତ୍ସବ ଚଉତିଶା ଯେଉଁଟାକି ବିବିଧ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭକ୍ତିଗୀତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ନାମରେ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥିବାର ପରିଚିତ ଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ରଚନାବଳୀକ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯଥାର୍ଥତା ନୁହେଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇ ଏ PDF ନେଇପାରିବେ।
ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି।